విశాఖపట్నంలో సంధ్య మెరైన్స్ వైజాగ్ మారథాన్ 2026 ఐదో ఎడిషన్ను ఘనంగా ఆవిష్కరించారు. వైజాగ్ రన్నర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న మారథాన్ పోస్టర్ను టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు సోమవారం నోవోటెల్ హోటల్లో ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా పల్లా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ ప్రజల్లో ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలి, ఫిట్నెస్పై ఆసక్తిని పెంచేందుకు మారథాన్లు ఎంతో ఉపయోగకరమని అన్నారు. నగర ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. వైజాగ్ రన్నర్స్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ కంచిటి మాట్లాడుతూ విశాఖను ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్ కు ప్రతీకగా తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. సముద్రం, కొండల అందాల మధ్య సుందరమైన మార్గంలో మారథాన్ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని చెప్పారు. రన్నర్ల భద్రత కోసం వైద్య సదుపాయాలు, హైడ్రేషన్ పాయింట్లు, రేస్ మార్షల్స్ వంటి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. కార్యక్రమంలో సంధ్య మెరైన్స్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ అరుణ్, అపోలో హాస్పిటల్స్ ఆరిలోవా చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ కృష్ణ ప్రసాద్, ఫైజర్ హెల్త్ కేర్ ఇండియా సైట్ హెడ్ రవిచందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. I remember myself, Rana and Srinivas garu struggling in this hall, what to do, how to go about. You have spent around 4-5 hours in this hall, only to setting up this hall. And today when you have reached, now today no need to come, it automatically happens. So it is so nice to see the development, how we have started. Even for the fitness, when we started our journey in 2014, we started as a small, enthusiastic, few runners. That time there are very few numbers. I am a big runner in Vizag that day. People used to think like that because I am the only one runner or 2-3 people are in Vizag that time. So we started running in that, jogging in the beach. And one by one people are walking around in the beach road, they started joining us. And that small team grown into a big team. It has become now 400 and 500 people in our society. And after seeing the marathons going on in different part of the country, because we go around to throughout the country, throughout the world for the marathon, it's an addiction for us. It's a big addiction for the runners. We spend a lot of money to just go and run and come back. People ask us that, do you pay for running? And again they think that they are providing us recommendation. No, we spend 50,000, 40,000 rupees just to go and enjoy the run, experience different cities and experience the run. After one stage in 2021, we thought, before COVID, we thought, why can't we start some good run conducted by the Vizagites, local community. So because of the COVID delayed, in 2022, Vizag Runners Society formed as a NGO. We started a NGO purely keeping in mind the Fit India movement to start in Vizag, and Vizagites should experience the well-conducted run and that awareness about fitness. Because if you go to Bombay and all, because there was a long history of 20-25 years, today you go there for them, volunteering is no need to call volunteers, total residents, they come down to the road, they serve them tea, they serve them chocolate, serve them ice cream, anything is required when you are running. Total Bombay, just imagine stopping Bombay for 5-6 hours. But people enjoy it, people are supporting it. అలాగే ఈ మ్యారథాన్కి సంబంధించి నాకు ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఉందని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా పుట్టి పెరిగి అన్ని ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంత ఆర్గనైజేషన్ ఉందన్నది నాకు నిజంగా తెలియదు. సో ఎవరో మ్యారథాన్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు, మనల్ని పిలిస్తే ఒక టీషర్ట్ వేసుకెళ్ళి అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసి వచ్చేయడమే తప్ప. కానీ ఇక్కడ ఇంత ఎఫర్ట్ ఉంది. నిజంగా బాలకృష్ణ గారు కానీ, శ్రీనివాస్ గారు కానీ, సొసైటీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తాను, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. మీరు అన్నట్టుగా డాక్టర్ గారు ఇందాల బాలకృష్ణ గారు అదే మా అపోలో కృష్ణప్రసాద్ గారు మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు, ఐడిల్నెస్సే అన్హెల్తీకి రీజన్ అని చెప్పేసి. సో రన్నింగ్ చేయడం, రన్ చేస్తే హెల్దీ వైపు నడుస్తామని, హెల్దీగా ఉంటామని వారు చెప్పారు. ఇది చాలా మంచి మాట, అందరూ కూడా గమనించాలని చెప్పి. అయితే ఇండైరెక్ట్గా స్పాన్సర్ చేసినటువంటి వారు కూడా ఈ సందర్భంగా నేను వైజాగ్ మ్యారథాన్ అసోసియేషన్ వారి తరఫున నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానండి. ఎందుకంటే ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా సరే లక్ష్మీదేవి కటాక్షం ఉండాలి. లక్ష్మీదేవి కటాక్షం లేకపోతే కష్టం, గమ్యం చేరుకోవడం చాలా కష్టం. ఇలా స్పాన్సర్ చేసినటువంటి వారికి, అలాగే ఫైజర్ నుంచి వచ్చారు, ఫైజర్ నుంచి కూడా వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 2000 మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాను. చాలా బాగుంది, మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ అండి. ఇది 10,000 కాదు, రేపు 20,000 పార్టిసిపేట్ చేయాలనేది నేను కాల్పిస్తున్నాను. స్పాన్సర్ చేసినటువంటి అరుణ్ గారికి, మూర్తి గారికి,
రవి కట్ట గారికి, ఇంకా మిగతా వారందరికీ కూడా నేను మ్యారథాన్ వారి తరఫున, సొసైటీ వారి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నేను ఈ సభా వేదికగా నేను మాట ఇచ్చేది ఏంటంటే, మీకు ఎప్పుడు ఏ అవసరం ఉన్నా సరే ప్రభుత్వ పరంగా మేము అధికారంలో ఉన్నంతసేపు కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి ఇంకా ఎంజిఎం గ్రౌండ్స్ కోసం మీరు అన్నట్టుగా ఇంకా పెద్ద గ్రౌండ్ తయారు చేయడానికి మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం. సో అలాగే ఎంజిఎం గ్రౌండ్ అలాగే ఉంటుంది, ఇంకా పెద్ద గ్రౌండ్ తయారు చేయడానికి మేము ముందుంటామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, అలాగే మీరు ట్రైబల్ వాళ్ళకి కూడా ట్రైబల్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఫ్రీగా స్పాన్సర్ చేయడం కూడా చాలా సంతోషం అండి. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. మనం కొన్ని స్లమ్ ఏరియాస్లో కూడా వెళ్ళి, నేను స్లమ్ ఏరియాస్ అనేసరికి మనకి కొంచెం సోషల్గా లేదా ఫైనాన్షియల్గా వీక్ ఉంటారు కనుక వాళ్ళకి అంత అవేర్నెస్ ఉండదు. కొంచెం మనం తీసుకురాగలిగితే మట్లో మాణిక్యాలు చాలామంది ఉన్నారు. ఉదాహరణకి నేను ఒక జనరల్గా మేము స్కూల్ డే ఫంక్షన్స్ పిలుస్తుంటారు. ఎక్కువ స్కూల్ డే ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రైవేట్ కాలేజ్ స్కూల్సే పిలుస్తారు, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఎక్కడ కూడా స్కూల్ డే లేదు. ఒకసారి నేను 2016లో ఒకసారి గాజువాకలో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టేవాడు. వాళ్ళు అడిగారు, పిల్లలు అడిగారు, వాళ్ళకైతే చాలా బాగుంది, మాకు ఎప్పుడు కూడా స్కూల్ డే లేదని. సో అన్ని స్కూల్స్ దగ్గర ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి స్టేజ్ వేసి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాడు. పెడితే అక్కడ మాకు 4 నుంచి ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ అవుతే నైట్ 1 o'clock వరకు కూడా వాళ్ళు ఇస్తూనే ఉన్నారండి. ఎంత ఎంతూజియాజం అంటే అసలు ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ చూసినా, ఆ ఇంట్రెస్ట్ చూసినా నిజంగా ఎక్కడో మన దగ్గర మనం మిస్ అయిపోతున్నాం కొంతమందిని అని అనిపించిందండి. లక్కీగా ఈసారి అయితే మేము మా యువ నాయకులు లోకేష్ గారు వాళ్ళైతేనే ఈ మెగా పేరెంట్స్ టీచర్ మీట్ పెట్టి కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. అది గత 2 సంవత్సరాల నుంచే చేస్తున్నాం, ఇదివరకు జరగలేదు. సో మనం స్లమ్ ఏరియాస్లోకి వెళ్ళి ఇలాగ మ్యారథాన్ ఉంది అని కొంచెం చెప్పగలిగితే మంచి రన్నర్స్ కూడా వస్తారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అఫ్కోర్స్ మీకు అవేర్నెస్ ఉంది, నాకు తట్టింది మీకు చెప్తున్నాను. ఎంతవరకు వాస్తవం అన్నది మీరు గమనించండి అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. అంటే ఈరోజు చాలా సంతోషం అండి నాకు ఇక్కడ ఈ వేదిక మీద ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఈ సొసైటీ కోసం మాట్లాడడం కానీ, లేకపోతే మీ ద్వారా మీడియా ద్వారా పబ్లిక్కి అపీల్ చేయడం కానీ, రండి మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేయండి అని అపీల్ చేసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ముగించే ముందు మీడియా ద్వారా వైజాగ్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా వైజాగ్ గొప్పతనం ప్రపంచానికి తెలియాలి అంటే ఖచ్చితంగా వైజాగ్ మ్యారథాన్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి అని చెప్పి కోరుతూ, మన పార్టిసిపేషన్ మన ప్రాంతం ఒక గొప్పతనాన్ని, మన ప్రాంతం ఒక అందాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసే ఒక వేదికగా మారబోతుంది. ఈ సందర్భంగా అందరూ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయండి అని చెప్పి తెలియజేస్తూ, వైజాగ్ రన్నర్ సొసైటీకి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, స్పాన్సర్స్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. నమస్కారం.